श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सचनी गायत्री अपा अपन को अनुरोध करछि से एक भक्तिर अर्घ्य मां को पाद पद्म रे समर्पण करिवे। करुणामयी मां प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त आत्मार साथी प्रिय पूज्य भाई मान प्रणाम। वंदे मातरम। आज परिचालना दायित्व थिबा आम समस्त प्रिय रत्नमंदिर अपन को प्रणाम। माँ माँ समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले तुम्हें आसितार साजी कर्णधार लगाओ ताहाकु कूले समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले तुम्हें आसितार साजी कर्णधार लगाओ ताहाकु कूले लगाओ ताहाकु कूले तुम साथे जेबे हुई साक्षात ज्ञान रे ध्यान रे भाव रे निरत तुम साथे जेबे हुई साक्षात ज्ञान रे ध्यान रे भाव रे निरत विचार बदले भावना बदले विचार बदले भावना बदले तुमरी करुणा बले समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले न कहिबागु तुमको हे बंधु पारी करुअछ जतनार सिंधु न कहिबागु तुमको हे बंधु पारी करुअछ जतनार सिंधु गढ़ुछ जीवन नुआ चेतना रे गढ़ुछ जीवन नुआ चेतना रे पुरुणा जाउछि दूरे समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले भासी भासी गला बेले पद तले तुमा अयुत प्रणाम चला पथ मोर हे सुगम पद तले तुम
प्रणाम चले पथ मोर कर हे सुगम दूरे न जाई साथीटिए होई दूरे न जाई साथीटिए होई रही था सदा बेले समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले तुम्हें आसितार साजी कर्णधार लगाता कुकुले लगाता कुकुले समय सागरे जीवन नाम भासी भासी गला बेले तुम्हें आसितार साजी कर्णधार लगाता कुकुले लगाता कुकुले लगाता कुकुले। माँ 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 करुणामयी माँ तुम्हें इस अनंत सागर रे आमको पथ देखाउछ एवं कोले नेउछ नाविकटीए साजी पथ प्रांतरे अपेक्षा करिछ संतान माने किपरि तुमर से नूतन जगत को नूतन पथरे आगेबे। मामा धन्यवाद अपा बहुत सुंदर कंठरे मांकर से निराजना समस्त पभांग तरफ मां पाखे कृतज्ञता जनाऊे। आज गुरुवार समय रात्र 8टा यही समय एक ग्रंथ आलोचना हो आसुची मानव जुग चक्र द ह्यूमन साइकल पुस्तकटी आलोचना हो आसुची। आज पृष्ठ आलोचना हम 24 पृष्ठ सेकंड पैराग्राफ। भाई आमर प्रिय वरेण्य पूज्य सम्माननीय भवेश भाई या आलोचना करी आछंदी भाई जॉइन हेबे। मुझे टिके पढ़ी निए आज जहाँ आलोचना हम ता सेंटेंस से वाक्य गोटे सम्यक सूचना दिए भाई आलोचना रहिबो। द मानव जुग चक्र ठीक 115 वर्ष तले 1914 मसीह जिते श्री अरविंद पंडिचेरी माँ सहित साक्षात है माँ साहाय्य आर्य पत्रिका लिखा सुजोग मिलला। से आज जो मनीष मानव समाज आसी पृथ्वी पृष्ठ से किपरि तार सबकि परिवर्तन हो जाउची पूरा पूरी सभ्यता को नहीं ताको श्री अरविंद गोटे रूप देइछन्दी। प्रभु श्री अरविंद अनेक मुनि ऋषि भगवान को पाइबा केवल अच्छी मानव समाज तांको पाइबा एवं मुक्ति लक्ष्य थिला कि श्री अरविंदଙ୍କର थिला जोग समन्वय रूपांतर। अनेक पुस्तक से समय लेखा आरंभ हो जाइए से दिव्य ज्ञान प्राच्य अपाश्चात्र गोटे समन्वय को नहीं ये पुस्तकटी माँ पाश्चात्य जन्म होते फ्रांस रे प्रभु श्री अरविंद प्राच्य जन्म होते माँ आसी प्राच्य रही
भारत को निजर एक आध्यात्मिक स्थान एवं यह हूँ एक उपयुक्त स्थान से बाछि नहीं प्रभु सहित कार्य करने पाश्चात्य जो व्यक्तिवादी जुगटा आमर प्राच्य को किपरि गोटे जागरण करिथिला एवं ताहा छाप पकेइथिला एवं प्राच्यता को ग्रहण किछि ग्रहण करी ताको पुणी बदलाई एही भारत वर्षर भूखंड को आगुआ को नेउछि तापर आलोचना प्रभुंगर एही पैराग्राफ रे अछि मु इंग्लिश टी पढ़िने तापर ओडिया टी हमें पढ़िबा इंग्लिश पृष्ठा 24 पृष्ठा व्हाट्सएप रे ताको सेंड करिछि व्हाट्सएप ग्रुप रे श्रीअन्न शक्तिमय ग्रुप रे 24 पृष्ठा सेकंड पैराग्राफ But the most important of all, the individualistic age of Europe has in its discovery of the individual fixed among the idea force of the future two of master potency, which cannot be entirely eliminated by any temporary reaction. The first of these, now universally accepted, is the democratic conception of the right of all individuals as members of the society to the full life and the full development of which they are individually capable. It is no longer possible that we should accept as an ideal any arrangement by which certain classes of society should arrogate development and full social fruition to themselves, while assigning a bar and barren function of service alone to others. सबुठारो बड़ कथा होची यूरोप रो व्यक्तिवाद जुगर आविष्कार करिबा परे एई प्रक्रियाटी हेबा परे जो प्राच्य रे जो जागरण हला तार भविष्यतर एवं से यूरोप रो प्रत्येक कार्य भी शक्तिमंत विचार गुड़िक एपरि एक शक्तिशाली उपादान को दृढ़ प्रतिष्ठित करि रखि पाछि ताहा गोटे शक्तिशाली होइकरी से कार्यटी रहिছে आज पर्यंत एथिरे सेही प्रक्रिया को कदापि संपूर्ण पे विलोप करा जाई पारिबो नाही केबे भी एथिरो प्रथमे हमें देखिबा जाकि समग्र पृथ्वी वर्तमान ग्रहण कर सलेनी ता होची गणतांत्रिक कल्पना जाकि समाज रे जन सदस्य हिसाब रे प्रत्येक व्यक्तिर परिपूर्ण जीवन व्यक्ति हिसाब रे प्रत्येक व्यक्ति रे भीतर सामर्थ्य अंतर्निहित शक्ति रहिছে प्रत्येक मनुष्य को तार अधिकार दिया जायछि जे से तार जीवन पथटी किपरि बाछि नब आज आउ ताको बाध्य करा जाई परिबो नाही जे तू एई मो पथरे तू जीवो ना तार व्यक्तिगत पथ जहा अछि से सेइथिरे जीव एई प्रभावटी पड़िछि जोटा कि आज मध्य अछि ताको परिपूर्ण विकास करिवार मध्य ताको तार अधिकार को से स्वीकार करने छी जे से निज को किपरि परिपूर्ण भावे अग्रगति कर पारियो समाज भीतर एभली एक व्यवस्था रहबो जहा द्वारा समाज रे बास करुवा केवल केतोटी निर्दिष्ट वर्ग सकल विकास सामाजिक चरितार्थर अवसर गुडी को सर्वदा आपना सकाशे ही आभरी और आत्मसात करि बसथिबे एवं तेने अन्य माने ऊपर तुच्छा सेवा खटिया जाबतीय बोझ लदी दिया जायतिबो या जे आमे केबे लेका आदर्श रूपे स्वीकार कर पारेनी जे आगे जेमती निजर स्वेच्छाकृत भाव आमे ही गोटे राजा हेकि रहिछु अन्य माने हमर खाली सेवा करूथे एपरि भावरे जो थिला आग ता आउ होई परिबो नाही ताहा वर्तमान समाज रे बलवत्तर हे गलानी जोटा कि एमिति हेले गोटे अग्रगति हबो सेई धारणा समस्त भीतर दूर हे गलानी जे जणे निजर व्यक्तिगत सुख सुविधा को गोटे किसी गोष्ठी ताकू नेबे एवं अन्य माने ताकू एवं से माने तार स्वार्थ हासिल करबा पे करथिबे एवं अन्य ऊपर गोटे बोझ लदिते ताहा हे परिबो नाही ए आदर्श स्वीकार करले जे हमर समाज रो अग्रगति हबो एई दूर होई गलानी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲାଣି ଯେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସାମାଜିକ ସୁଖ କହିଲେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିକାଶ ସୁବିଧାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲିଖିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ଯାହା ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମର ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନି। ଆହୁରି ବି କିଛି ଅଛି, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି। ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବି ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦାୟକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବରେଣ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ସମୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟ ହେବା। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଏହାର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज पवित्र संध्यारे अनुष्ठित यही पाठशाला रे उपस्थित मांकर समस्त संतान मानक हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। कार्यक्रम को नेतृत्व नेउथिबा एवं कार्यक्रम रूपरेख को समृद्ध करथबा समस्त भाई बापा मानक मध्य अनेक श्रद्धा ज्ञापन करछे। हमें द ह्यूमन साइकिल पुस्तक 54 पेज रो सेकंड पैराग्राफ रे थिले सेठु आज उदाहरण आरंभ करछे। बट मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल किंतु सबुठारु केते कथा अछि, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हला एन the individualistic age of Europe has in its discovery of the individual fixed among the idea forces of the future two of the master potencies which cannot be entirely eliminated by any temporary reaction. Temporary reaction कहले हम बुझवा सामूहिक प्रतिक्रिया। ଆଉ यूरोप टी इंडिविजुअलिस्टिक एज रे डिस्कवर करिछि। The individualistic age of Europe has in its discovery of the individual कौन डिस्कवरी करछे ना व्यक्ति को, व्यक्तिटा गौण होइक पड़िथिला कन्वेंशनल एज रे। तो एज ऑफ रीजन आसिला, बुद्धिवाद आसिला, तो व्यक्तिटी को प्रतिष्ठित करागला। এই ব্যক্তিবাদটি ফিক্স করিছি among the idea forces of the future भविष्यतर आइडिया फोर्सेस शक्ति विचार गुड़िक शक्तिमंत विचार आइडिया फोर्सेस आम ताकू कहवा से भविष्य सेटा काम आसो ऑफ द फ्यूचर अति भविष्य। कारण प्रभु ए बही लिखि 1914 पर 21 भितर। तेणु विंश शताब्दी प्रथम 2-3 दशक भितर लेखा जाइतिबा ए बही आज 21 शताब्दी रे भविष्य पहुंची सारी माने 1915-20 रो भविष्यटी होची 2026 निश्चय। एटी दीटा जिनिस को एपरि भार फिक्स करा जायछि, स्थिर करा जायछि, तार रहिछि मास्टर पोटेंसी
ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି, ମାନେ ଅତି ମାନେ ଯାହାକୁ ମାଷ୍ଟର କାହାକୁ କହନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର କି ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା which cannot be entirely eliminated, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବାଇ ଏନି ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଏକ୍ସନ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି, ଗାଳି ଦେଇକି, ବହି ଲେଖିକି, ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କଣ ସେ ଦିଟା ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି, ଟୁ ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି ହେଉଛି ନାଓ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବା ଜଗତଟି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି? is the democratic conception of the right of all individuals. ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଳ୍ପନାକୁ, ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଳ୍ପନାଟି କଣ ନା of the right of an individual as members of society, ଜଣେ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକାର। ଆପଣ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନିରକ୍ଷର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ହେଇଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବା ଗୋଟେ ସମାଜର ପାଞ୍ଚ କଥା ଉପରେ ମତେ କଥା କହିପାରିବି, ମୋ ତଣ୍ଟି କିଏ କାଟି ପାରିବେନି କି ମତେ ମନା କରିପାରିବେନି। ମୋର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ମୋର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର ଦେଶ ବିଷୟରେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମତେ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲା। ରାଜାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କଣ, ସେ ଆଖି ଖୋଳିଦେବେ, ଅନେଇଲେ ଆଖି ଖୋଳିଦେବେ। ମାନେ ରାଜା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଚମଡା ଖୋଲି ନଉଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ କିଏ ନ କହିପାରିବେ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ରାତିରେ ସବୁ ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଲା? ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତ ରାତି ବିବାହ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ବିଚାର ସେଇଆ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ବାହାଘରଟା ଦିନରେ ହଉଥିଲା, ରାତିରେ କାହିଁକି ହେଲା? ଲୁଚେଇକି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ କାହା ଘରର ବାହାଘର ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜା ତାକୁ ନେଇଯିବ। ରାଜା ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୁଚେଇକି ରାତି ଅଧରେ ରାଜା ନିଦ ମାନେ ଶୋଇ ପଡିବ ମଦ ପିଇ, ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ଏଇ ଆଇଡିଆ ଭିତରୁ ରାତିର ବାହାଘର ସବୁ ଆସିଲା। ରାତିରେ ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲାଣି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କନସେପସନ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଳ୍ପନା, ଯାହାକୁ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ରାଇଟ ଆକାରରେ ଅଧିକାର ଭାବରେ ପାଇଛି। କୋଉ କାରଣରୁ? ନା ଏଜ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ସମାଜର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଟୁ ଦ ଫୁଲ ଲାଇଫ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ପାଇଛି।
ଯେମିତି ଆମର ଦେଶରେ ଏଜ୍ ନାଁରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ତମକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ତମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଦିଆହବନି। ଏଇଟା ସବୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରାଇଟର ଏଇଟା ହନନ ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କୋର୍ଟ ମାନେ ବି ନିଉର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଟୁ ଦ ଫୁଲ ଲାଇଫ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକାରଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଇନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ବେହେରା ହେଇଯିବେ, ତାର ବି ରହିବ ଅଧିକାରଟି। And the full development of which they are individually capable. ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ବିକାଶଟିକୁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟିକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। And the full development of which they are individually capable. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ସମର୍ଥ, କେପେବଲ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମତେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ କିଏ ମନା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ମତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ କିଏ ବାରଣ କରିପାରିବେନି। ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କିଛି ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଅସଭ୍ୟ ଦେଶରେ, ଯୋଉଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା କଥା କହିବେ। ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏମିତି କୁହ, ଏମିତି ଚାଲ, ଏମିତି ବସ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପୋଟେନ୍ସି। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ no longer possible that we should accept as an ideal any arrangement by which certain classes of society should arrogate development and full social fruition to themselves, while assigning a bare and barren function of service alone to others. ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ରହିଥିବେ, ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ଚରିତାର୍ଥତାର ଯାହା ସବୁ ସୁଯୋଗ ଗୁଡା ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନିଜେ ମାଡି ବସିଥିଲେ, ନିଜେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଖ, ତମେ ସେବା କର, ଖାଲି ଖଟ, ଏଇ ବୋଝଟାକୁ ଲଦି ଦେଇଥିବେ। ଏଇଟାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ କେହି ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏଟାକୁ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ ପରିବାର ବହୁତ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଯିଏ ମୂଳ ରାଜା ସିଏ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଶାସନ ଗାଦି ଦେଇଗଲେ। କିଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବେଠି ଖଟେଇଲେ। ବେଠି ଖଟିବା ମାନେ ମାଗଣା ଖଟିବ, ତମେ କାମ କରିବ, ତମକୁ ପଇସା ଦିଆହବନି, ବା ତମେ ଯାହା ଖଟିବ ତାଠାରୁ କମ ମଜୁରୀ ପାଇବ। ଏ ସାମନ୍ତବାଦୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଚାର ଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି। ଟିକେ ଆଖି ବୁଝି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ଦଉ ତ ନା କାଟି କୁଟି ହଉ? ଆମ ଗାଁ ମାର୍କେଟରେ ଇୟା ଚାଲିଛି, ତମେ ସେଇଆ ନିଅ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଜବ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲି ସେଇ କାରଣ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମାରୱାଡି ଲୋକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବଡ ନେତା ସିଏ, ବଡ ସୋସିଆଲି ପଲିଟିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି 3000। ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ MA BD। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଦଉନାହାନ୍ତି, 3000 ଟଙ୍କାର ଲୋକଟା କଣ କରିବ? ଘର ଭଡା ହବ ନା, ଖାଇପାରିବ ନା, ଛୁଆକୁ ପଢେଇ ପାରିବ ନା, କିଛି ଗୋଟେ କିଣି ପାରିବ ନା, କଣ ହବ କଣ? ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଦେଖୁଛି इतने में लोग मिलते हैं भैया। 3000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି 10,000 ଦେବି କି 15,000 ଦେବି? ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ସାମନ୍ତବାଦୀ। ତା ଧନଟାକୁ ସେ ଜଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଖାତିର କରୁନି। ଅନ୍ୟ ଆୟୁଷ ସାରିକି ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି କରେ, ତା ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସି ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣର କଥା ଲେଖି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କେତେ ବିରାଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାକୁ ପଢିକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ it is no longer possible that we should accept as an ideal। ଏଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାହାକୁ ନା? ଏନି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା by which certain classes of society should arrogate development। ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବିକାଶଟାକୁ ତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଏବେ ନିକଟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, I am really sorry for these people, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ସେ ଆଉ ବାକି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମୁଁ କାମ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ କଣ ସେଟା ରାଜଧର୍ମ? କଣ? ୟୁ ଆର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯଦି ଯାହାର ତଣ୍ଟି ବି କଟୁଥିବ, ତମେ ସେଠି ଛିଡା ହବ, କାରଣ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅଲ୍। ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଟିଲେ ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ମତେ ଆମ ତମ କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ କାଳରେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକତାର ମଣିଷ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ପାଷଣ୍ଡ ଗୁଡିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନବା by which certain classes of society should arrogate development। ସେମାନେ ବିକାଶଟାକୁ ନେଇଯିବେ, full social fruition to themselves। ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଚରିତାର୍ଥତା ଗୁଡିକ, fruition ଗୁଡିକ ସେମାନେ ହାସଲ କରିନେବେ। ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଅତୀତରେ?
ଅତୀତରେ ବହୁବାର ଏପରି ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନଟାକୁ ନେଇଯିବ, ସାମାଜିକ ଚରିତାର୍ଥତାଟିକୁ ଫଳପ୍ରସୂତା to themselves, ନିଜ ଆଡକୁ। When assigning a bare and a barren function of a service alone to others, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ଦବ? ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା, ବେୟାର, ବେରେନ୍, ନିଷ୍ଫଳ, ବନ୍ଧ୍ୟା, କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଧରେଇଦବା। ଯୋଉ ଲୋକଟି 3000 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛି, 1000 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବେୟାର ଆଣ୍ଡ ବେରେନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିନୁ। ସେ ଲୋକଟି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆମ ଘରେ ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ କି ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଲୋନ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଧରେଇଦବା ଯେ ତମେ ସେବାର କେବଳ ବୋଝଟାକୁ ବୁହ, ବେୟାର ଆଣ୍ଡ ବେରେନ୍ ଫଙ୍କସନ, ଯୋଉଗୁଡିକ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ସେଇଗୁଡା ହେଲା ତମର ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସବୁ ଲାଭ ଆମର। ଯୋଉଟାକୁ କିଏ କେତେ ବାଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ଚାଷୀର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ମୂଲିଆର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଖଟୁଛି ତାର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ, କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କନଭେନସନାଲ ଏଜରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, it is now fixed that social development and well-being mean the development and well-being of all the individuals in the society, not merely a flourishing of the community in the mass which resolves itself really into the splendor and power and one or two classes. ଏବେ କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିକାଶର କଥା ବା ଯୋଉ ୱେଲବିଂ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ପାଇଁ? ସମାଜର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, of all the individuals in the society। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଯୋଉ ବିକାଶଟା ହବ ସେଥିରେ ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇପାରିବା। କରାଯାଉଛି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସବୁ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସ୍ଲୋଗାନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା କି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦବା, ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଦବା ବିନା ବିଚାରରେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୋଉ ଦେଶର ଭଦ୍ରତା କୁହାଯିବ? କୋଉ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା କୁହାଯିବ? କୋଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର କଥା କୁହାଯିବ? ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନାହିଁ। ଏକଦମ ମାନେ ସେ ମତେ କାମୁଡିଲା, ତେଣୁ ସେ ମତେ ଆମ୍ପୁଡିଲା, ମୁଁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ସେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି, ମାରିଦେବି। ଏହାର ବଚପନା, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତାହେଲେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝେଇଦେଲେ ବୁଝିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ କେବେ ହସୁନଥିବା ମଣିଷ ଗୋଟେ ନେଭର ଦେ ଲଭ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ହବାର ଯୋଉ କୋମଳତା, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟି, ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡରନେସ୍, ସେଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି, ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା, ଗାଳି ଗୁଲଜ ର ଭାଷା। ଇଟ୍ ଇଜ ନାଉ ଦିସ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱେଲବିଂ ମିନ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ମିନିଂ ଏଇଆ, ୱେଲବିଂ ର ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ well-being of the individuals in the society
ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏ ଫ୍ଲୋରିସିଂ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଦ ମାସ୍। ଏଟାକୁ ଫ୍ଲୋରିସିଂ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିଟି ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିଥିବେ, ସବୁ କ୍ଷମତା ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଥିବ, ମାନେ in the mass which resolves itself really into the splendor and power of one or two classes। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ଗାରିମା, ତାଙ୍କରି ବଳ ତାରି ଚାରିକଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଅନେକ ବର୍ଷ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 15-20 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଥରେ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ମତେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣିକି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଣ୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଣ୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓଡିଶାରେ 2%। ତ ସେମାନେ କେହି ଜେନା କି ଦାସ କି ରାଉତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କାରଣରୁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅର ଟୁ କ୍ଲାସେସ୍, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାତିର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ତାର ଯୋଉ ଗାରିମା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଳ ଭିତରେ ଆମେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲଟ ୱିଜଡମ ର କଥା। ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଦଳଗତ ରାଜନୀତିରୁ କେବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ହାୱା ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ନେତାର ହାୱା ଅଛି, ତା ପିଟି ଚାଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆପଣ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆମ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଯେ କୋଉ ମାନେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ, ସେ କିଏ, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜା କଣ ଥିଲେ, ତାର ଚରିତ୍ର କଣ ଥିଲା। ଚରିତ୍ର ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଅବଶ୍ୟ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଭିତରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପେଲେଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଏ କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି। ଆମେ ଏବେ ବି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବଳ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଚାରିକଡେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। This conception has been accepted in full by all progressive nations। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି, and is the basis of the present socialistic tendency of the world। ସେ କାଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଏକ ଆଧାର ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛି, 1914, 15, 16, 17, 18 ଏଗୁଡା ସବୁ ବଲସେଭିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ର ଟାଇମ। ରସିଆନ ରେନାସା ହଉଥିଲା, ଯାର ସରକାରର ପତନ ହଉଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଲେନିନ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟୁଥିଲା। ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦେଶ ହଉଛି ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆର ପାର୍ଟ ଅଫ ୟୁରୋପରେ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଅଫ ଏସିଆରେ ଅଛି। ରୁଷିଆ ଏତେ ବଡ, ରୁଷିଆରେ 2ଟି ଗ୍ରୀନୱିଚ ଟାଇମ ଅଛି, 2ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ, ତାର ଏତେ ବଡ ଦେଶ। ପରେ 1991ରେ 15ଟି ଦେଶରେ ସେ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ବି ସେ ୟୁରେସିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଅଧା ୟୁରୋପ ଅଧା ଏସିଆ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସୋଶାଲିଷ୍ଟିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟା
କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ ବଢୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ଦି କମ୍ୟୁନିଟି, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଥା। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହବ କାରଣ ସେମାନେ ସୁପିରିୟର, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଚାର ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥିଓରିଟିକାଲ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହୁଏନି। This conception has been accepted in full by the progressive nations and is the basis of the present socialistic tendency in the world. But in addition, there is this deeper truth which individualism has discovered, that the individual is not merely a social unit. His existence, his right and claim to live and grow are not founded solely on his social work and function. ये ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦଟି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି ସବୁ ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ମାଷ୍ଟର ପଟେନ୍ସି ଦିଟା ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ସାମୟିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅନ୍ୟଟି କଣ ଯେ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯୋଉ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ଲାଗି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଏକକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଟି ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର ଭଲ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସେ କଥା କରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଡିପର ଟ୍ରୁଥ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, which individualism has discovered। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ এই କଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିছে ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ, କଣ ନା that the individual is not merely a social unit। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏକକ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତାର ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିର, his existence, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଅଧିକାର, his right, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଦାବି, କ୍ଲେମ, କଣ ପାଇଁ ନା to live and to grow, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ, are not founded solely on the social work and function। এইଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁ ଖାତିର କରାଯିବ? ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଚିଙ୍ଗିଜ ଆଇତମାତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଯୋଉଥିରେ ଯେ ଗଳ୍ପର ଯେ ନାୟିକା, ଯିଏ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅତି ବିଖ୍ୟାତ ଜଣେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ଆଲତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଜୀବନ କଣ ନା ତା ବାପା ମରିଯାଇଥିଲା, ମା ମରିଯାଇଥିଲା, ତା ଆଈ ତାଙ୍କର କାକା ଖୁଡି ତାକୁ ପାଳୁଥିଲେ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଖୁଡି କହିଲା ଏଇଟା ଘରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାହା କରିଦବା। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଧରି ଆଣିଲେ, ତାକୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲେ। ପଇସା ନେଇଗଲେ ତାଠାରୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲାକୁ ନେଇଯା। ମାନେ ତାକୁ ସେ ବୁଢା ଲୋକଟି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି ବାହା ବୋଲି। ଗୋଟେ ଟିଚର ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବଣ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବାଟରେ ଝରଣା ଆଣିଲା, ସେ ଝିଅଟି ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛି ତୁ କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ମୋର ଜୀବନରେ। କହିଲା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ପାଠ ପଢେଇବି। ଜୀବନର ଅଧିକାରଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ
जीवन रे बंचिबार जो अधिकारटी बंचिबार विकसित हबार जो अधिकारटी की प्रकृत रे समाज रो मनुष्य माने छड़े नहीं सेटा खाली आलती नायर जीवन रे नहीं सेटा आपण को मार जीवन रे से कथा घटितला आपण भौणी रो जीवन रे से कथा घटितला होय तो आपण जीवन रे से कथा घटितो परिवार समाज ता सुख पाई ता बड़ती पाई व्यक्ति सहित एभली गोटे अंधाधुन व्यवहार करे से व्यक्तिवादटी हनन हुए व्यक्ति बंची पारे नहीं व्यक्तिर ग्रोथ हुए नहीं से कथा से माने करे दिए नहीं प्रभु लिखुंट जो व्यक्तिवाद आसला ये कथा गुड़िक दृढ़ प्रतिष्ठित है मो समाज गोटे यूनिटी मात्र नुहे बा समाज मोर जो दाबी मोर जो अधिकार बंचीबार एवं बढ़िबार ताको से छड़े नहीं पारिबनी जोटा सामाजिक जीवन भितर देखा मिले ना से सहित आज आलोचना ये रखा समस्त को अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।